سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے آقا علیہ السلام کی ایسی تعریف کی ہے۔ میرے عزیزو، اب دیکھیے وہ دن آنے والے ہیں کہ اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، عرس اعلیٰ حضرت میں شرکت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے عرس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے، اور میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کا نام دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے 1400 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت عالم بھی ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بھی ہیں، اعلیٰ حضرت مقرر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت مدرس بھی ہیں، اعلیٰ حضرت مصنف بھی ہیں، اعلیٰ حضرت شاعر بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے اندر اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے بڑی خوبی یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول، نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے واقعی میں نبی سے سچا پیار اور نبی سے سچی محبت کی تو دیکھو پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ میرے عزیزو، آپ نے دین کا بڑا کام کیا ہے، آپ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب بھی اپنا قلم اٹھایا تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر بہت شاعر پیدا ہوئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت شاعر بھی ایسے شاعر، دنیا میں بہت سارے شاعر پیدا ہوئے، کسی نے کسی کی تعریف کی، کسی نے کسی کی تعریف کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اپنا قلم اٹھایا تو نہ آپ نے کسی دنیا دار کی تعریف کی، بلکہ آپ نے اپنا قلم اٹھایا تو نبی مختار کی تعریف کی، نبی کی شان میں آپ نے اپنا قلم اٹھایا۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام پھیلا ہوا ہے۔ ریاست نان پارا کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے امام احمد رضا، ریاست نان پارا کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھ دو، جتنا سونا چاہو گے، جتنا مال چاہو گے، جتنا پیسہ چاہو گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کسی ایسے ویسے کے غلام نہیں، بلکہ نبی مختار کے غلام، نبی مختار کے عاشق، نبی مختار سے محبت کرنے والے اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو میرے عزیزو، ان کی تعریف میں قصیدہ نہیں بلکہ آپ نے نعت پاک لکھی۔ اس نعت پاک کا آخری شعر یہ ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا یہ نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرا دین یہ نہیں کہ میں اپنی آدھی روٹی کے چکر میں اپنا دین بیچ دوں، پیسے کے لالچ میں آ کر کے میں تمہاری تعریف میں قصیدہ لکھ دوں۔ اعلیٰ حضرت نے انکار کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا
تو یہ لکھا کہ سب سے आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आला हजरत ने लिखा तो ये लिखा नबी की शान में कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे अजीजों ये आला हजरत ने लिखा। आला हजरत ने किसी दुनियादार की तारीफ नहीं लिखी, इसलिए कि आला हजरत ने बताया कि ऐ लोगों सुनो, मैं अपने करीम का गदा हूं, मैं अपने आका का गदा हूं, मैं अपने आका का गुलाम हूं, मैं अपने आका की तारीफ के अलावा किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों वाकई में आला हजरत ने ऐसी मोहब्बत की, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत का चर्चा है। और वाकई में आला हजरत ऐसे आशिक रसूल मेरे अजीजों मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद रोजे रसूल के सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तेबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, क्यों कहूं बेबकस हूं मैं, अरे तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत नबी के रोजे के सामने खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। दिल में दीदार का शौक पैदा हो गया, दिल में आका अलैहि सलातो वस्सलाम को देखने का शौक पैदा हो गया। आका अलैहि सलातो वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बरेली की सरजमी पर बैठकर आप पर सलाम पढ़ता था, आप पर सलाम लिखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपके सामने हाजिर हूं, आज आप पर सलातो सलाम पढ़ रहा हूं। या रसूल अल्लाह बरेली की सरजमी पर खड़े होकर आप पर सलाम पढ़ता था, लेकिन आज आपके सामने हाजिर हूं, आज ये चाहता हूं कि आपका चेहरा सामने हो और मैं सलाम पढ़ रहा हूं तो कितना मजा आएगा। या रसूलल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। तो मेरे अजीजों देखिए ये कैसी महबूबाना अदा है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपना दीदार नहीं कराया, जब दीदार नहीं हुआ पहली बार तो आला हजरत का और ज्यादा शौक पैदा हो गया। आला हजरत फिर लिखते हैं वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे तो कुत्ते हजार फिरते हैं। इमाम अहमद रजा कहते यहाँ तो तुझसे कितने आते हैं और चले जाते हैं, ये तो वो दरबार आली है, यहाँ पर सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं सलामी के लिए, 70,000 फरिश्ते आते हैं शाम को सलामी के लिए, ये वो दरबार है, यहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, और जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। ये वो दरबार है, यहाँ तेरी क्या औकात, क्या नबी करीम तुझे अपना दीदार कराएंगे। मेरे अजीजों जब इमाम अहमद रजा, जब आला हजरत ने अपने आप को ऐसा लिखा, आका अलैहि सलातु वस्सलाम की शान भी देखिए कि आला हजरत को मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने हालत बेदारी में अपना दीदार करा दिया। सुभान अल्लाह, तमाम हिजाबात उड़ गए और आला हजरत ने हालत बेदारी में अपने माथे की निगाहों से नबी करीम का दीदार कर लिया, नबी करीम को देख लिया। जैसे ही नबी करीम को देखा तो फिर आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने यह अकीदा दिया कि या रसूल अल्लाह कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
مولا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو میرے عزیزو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حالت بیداری میں نبی کریم کا دیدار کر لیا۔ تو میرے عزیزو دیکھئے کہ جس کو نبی کریم اپنا دیدار کرا دیں تو میرے عزیزو اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔